నమస్కారం వార్తలకి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. 1570 కోట్ల పెట్టుబడితో 8480 మంది యువతకు ప్రత్యక్ష మరియు పరోక్ష ఉద్యోగ ఉపాధి కల్పన దిశగా 16 పరిశ్రమలకు ప్రారంభోత్సవాలు చేసిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు. ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదికకు 101 అర్జీలు. ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదికలో వచ్చిన అర్జీలను నిర్దేశిత సమయంలోగా అర్థవంతంగా పరిష్కరించాలి. అధికారులకు సూచించిన తిరుపతి జిల్లా డిప్యూటీ కలెక్టర్లు రామ్మోహన్, దేవేందర్ రెడ్డి. అమూల్ పాల డైరీని యథాతథంగా కొనసాగించాలి. జిల్లాలో ఉన్న పాడి రైతులను ఆదుకోవాలి. ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతు సంఘం రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు ఏ రామానాయుడు డిమాండ్. ఇక వార్తల్లోని వివరాలు. సోమవారం తిరుపతి జిల్లా సత్యవేడు నియోజకవర్గం సత్యవేడు మండలం పరిధిలోని శ్రీ సిటీ పారిశ్రామిక వాడలో సుమారు 1570 కోట్ల పెట్టుబడితో 8480 మంది యువతకు ప్రత్యక్ష మరియు పరోక్ష ఉద్యోగ ఉపాధి కల్పన దిశగా 10 పరిశ్రమలకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు మాట్లాడుతూ ఓవైపు కృష్ణపట్నం, మరోవైపు చెన్నై, మరోవైపు తిరుపతి పుణ్యక్షేత్రం శ్రీ సిటీ సక్సెస్కి కారణమని తెలిపారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహం పరిశ్రమలకు శ్రీ సిటీ పారిశ్రామిక వాడకు ఖచ్చితంగా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. నైపుణ్యం కలిగిన యువత ఉపాధి అవకాశాలు పరిశ్రమ రాకతోనే పెరుగుతాయని చెప్పారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో ఇది చాలా కీలకమని పేర్కొన్నారు. 900 కోట్ల పెట్టుబడితో 2740 మంది యువతకు ప్రత్యక్ష మరియు పరోక్ష ఉద్యోగ ఉపాధి కల్పించే విధంగా 8 పరిశ్రమలకు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు శంకుస్థాపన, భూమి పూజ చేశారు. ముఖ్యమంత్రి వెంట రాష్ట్ర పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి టీజీ భరత్, హోంశాఖ మంత్రి వంగలపూడి అనిత, డీజీపీ ద్వారకా తిరుమలరావు, సత్యవేడు, గూడూరు ఎమ్మెల్యేలు ఆదిమూలం, విజయశ్రీ, వివిధ పరిశ్రమలు మరియు శ్రీ సిటీ ప్రతినిధులు తదితరులు ఉన్నారు. Having so much of pleasure in interacting with industrialists. You are creating jobs, you are creating wealth. When you create wealth, automatically government will get more revenue. Thereby we can do better welfare, better empowerment. Then only what all we have to serve the people at most efficiently, it will happen. Not now. That is my brand from the beginning. I am pro-investment in India. Economic reform started in 1991. I became Chief Minister in 1995 first time. This is the fourth time. Combined Andhra Pradesh, now Navya Andhra Pradesh. Even I am the first politician to visit different countries to attract investment. It may be America, it may be Japan, Europe, Singapore, so many countries for that matter. I strongly believe nowadays world has become a global village. From then and today, I am seeing the difference. When I started economic reforms in 1995, at that time I thought information technology is the right way to put Indians on global map. That is how with one high-tech city, I started construction with PPP model. Today, I am very happy, day by day development has taken place. If you go to any country today, Indians are inevitable for any development. IT means Indian. For every 4 IT professionals in the world, 1 is Indian. Among Indians, out of 4, 1 is from Andhra Pradesh. That is the strength of Andhra Pradesh. That is the first mover advantage. All these things helped us today. Anybody will go to anywhere in the world, there is Indian. If you go to posh locality,
there Indians are living. All these things are happened within 25 years' time. You are seeing Hyderabad today, one of the most livable city. In India, that is the best city today. That is the infrastructure we created. Coming to this area, I really appreciate Chairman Srin Raju and also Ravichandra Sannareddy. You have done very good work here, around 8,000 acres of land. And also the way they have conceived the project, I am very happy. They have done extremely well. It is a unique project. As on today, around 8,000 acres, and also special economic zone, domestic tariff zone, free trade warehousing zone, and electronics manufacturing clusters, everything they have established here. ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదికలో వచ్చిన అర్జీలను నిర్దేశించిన సమయంలోపు పరిష్కారం చూపాలని అలసత్వం వహించరాదని తిరుపతి జిల్లా డిప్యూటీ కలెక్టర్లు రామ్మోహన్ దేవేందర్ రెడ్డి అధికారులకు సూచించారు. సోమవారం ఉదయం స్థానిక జిల్లా కలెక్టరేట్ నందు ఏర్పాటు చేసిన ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదికలో డిప్యూటీ కలెక్టర్లు రామ్మోహన్ దేవేందర్ రెడ్డిలు కలిసి వివిధ ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన అర్జీదారుల నుండి వినతులను స్వీకరించారు. ఇందులో రెవెన్యూ శాఖకు సంబంధించి 67, పోలీస్ శాఖకు 3, ఏడీ సర్వే అండ్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్కి 5, మున్సిపల్ కమిషనర్కు 2, హౌసింగ్ 3, పబ్లిక్ హెల్త్ 2, ఇలా మొత్తంగా 101 వినతులు రావడం జరిగిందని అధికారులందరూ సదరు అర్జీలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి వేగవంతంగా, నాణ్యతగా, అర్థవంతంగా పరిష్కరించాలని గ్రీవెన్స్కు హాజరైన వివిధ శాఖలకు సంబంధించిన అధికారులకు వారు సూచించారు. సోమవారం ఉదయం తిరుపతి మహతి రోడ్డు శ్రీరామచంద్ర పుష్కరిణి నందు తిరుపతి ఎమ్మెల్యే ఆరణి శ్రీనివాసులు ఉదయపు నాటకం చేశారు. శ్రీరామచంద్ర పుష్కరిణిలోని మహిళా వాకర్స్ ఎమ్మెల్యే ఆరణి శ్రీనివాసులకి రాఖీ కట్టి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఎమ్మెల్యే ఆరానికి ఈ సందర్భంగా స్వీట్స్ తినిపించి ఆరోగ్యంగా ఉండి మరింతగా ప్రజాసేవ చేయాలని కోరారు. తరువాత ఎమ్మెల్యే ఆరణి శ్రీనివాసులు మాట్లాడుతూ ప్రతిరోజు నడక వల్ల ఆరోగ్యం పెంపొందుతుందని, తద్వారా రోగాలు దరిచేరవని తెలిపారు. అక్కడ ఉన్న మహిళలను పేరు పేరున పలకరించి రాఖీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసి వారి కుటుంబాలు చల్లగా ఉండాలని ఆశీర్వదించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే ఆరణి శ్రీనివాసులు, జనసేన నాయకులు ఆర్కాట్ కృష్ణప్రసాద్, కార్పొరేటర్ రేవతి, పొన్నాల చంద్ర, బెల్లంకొండ సురేష్, టీడీపీ నాయకులు మునిరామయ్య, దినకర్, బలరామకృష్ణ, భాగ్యమ్మ, లక్ష్మమ్మ, సరస్వతి తదితర మహిళా వాకర్స్ పాల్గొన్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ ఉదయాన్నే లేచి 5 గంటల నుంచి కూడా రకరకాలమైన యోగా కార్యక్రమాలు, వాకింగ్, ఇంకా ఎక్సర్సైజ్లు, ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేసుకోవాలనేసి కూడా తిరుపతి ప్రజలు కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఇది ఒక ఉదయాన్నే 1-2 గంటలు టైం దీనికి ఈ యోగాకు, వాకింగ్కు, ఈ కార్యక్రమాలకు ఏర్పాటు చేసుకుంటే ఆ రోజంతా కూడా శారీరకంగా ఉల్లాసంగా సంతోషంగా ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. కాబట్టి తిరుపతి ప్రజలు కోరుకునేది ఒకటి, తిరుపతిలో దాదాపు 15-16 ప్లేసులు పార్కులు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అవుట్లలో ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ ఉదయాన్నే, సాయంకాలం ఎప్పుడు వీలుపడితే అప్పుడు రోజులో 1 గంట 2 గంటలు ఈ ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో వివిధ రకాలైన వ్యాయామాలు చేయాలని కోరుకుంటూ మహిళా సోదరులందరూ కూడా ఈరోజు రాఖీ పండుగ సందర్భంగా రాఖీ కట్టడం, ముఖ్యంగా ఈ డివిజన్ కార్పొరేటర్ రేవతి సికే రేవతి గారి ఆధ్వర్యంలో మహిళా సోదరులందరూ కూడా రావడం, వారు కూడా ఈ వాకింగ్లో పాల్పంచుకోవడం, ముఖ్యంగా వచ్చిన వెంటనే ఉత్సాహంగా, సంతోషంగా రాఖీ పండుగ రోజు ఒక సోదరిగా, ఒక అన్నకు రాఖీ కట్టారంటే అందరికీ కూడా, చెల్లెమ్మలకు, అక్కలకు అందరికీ కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.
తిరుపతి జిల్లాలో ప్రజలకు రైతులకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉన్న అమూల్ పాల డైరీని మూసివేయకుండా యథాతథంగా కొనసాగిస్తూ పాడి రైతులకు తక్షణమే ఆదుకోవాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతు సంఘం రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు ఏ రామానాయుడు ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. సోమవారం తిరుపతి జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలో ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక సందర్భంగా కలెక్టర్ కార్యాలయంలో సబ్ కలెక్టర్ దేవేందర్ రెడ్డికి వినతి పత్రం సమర్పించారు. సోమవారం తిరుపతి జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలో ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక సందర్భంగా కలెక్టర్ కార్యాలయంలో సబ్ కలెక్టర్ దేవేందర్ రెడ్డికి వినతి పత్రాలు సమర్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతు సంఘం రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు మాట్లాడుతూ తిరుపతి జిల్లాలో గత ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన అమూల్ పాల డైరీ నేడు అధికారంలోకి వచ్చిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మూసివేసి కక్ష సాధింపు చర్యలకు పూనుకోవడం మంచిది కాదన్నారు. పాడి రైతులకు ఏది ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందో లాభదాయకంగా ఉంటుందో అలాంటి డైరీని ఎందుకు మూసివేస్తున్నారో ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలని ప్రశ్నించారు. ప్రధానంగా తిరుపతి జిల్లాలో అనేక డైరీలు ఉన్నాయి. హెరిటేజ్, శివశక్తి, దొడ్ల, తిరుమల, గోకుల, బంగారుపాలెం డైరీ, సంగం డైరీ లాంటి అనేకం పాడి రైతులకు అతి తక్కువ మొత్తం చెల్లించి ప్రజలకు అమ్మేటప్పుడు పెద్ద మొత్తంలో అమ్ముతూ దోపిడీ చేస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు. పాడి రైతుల దగ్గర నుంచి 33 రూపాయలకు కొనుగోలు చేసి ప్రజలకు 70 రూపాయలకు అమ్ముతూ ప్రజలపై డైరీలన్నీ అసౌకర్యాన్ని కలిగిస్తూ అన్యాయం చేస్తున్నాయని అన్నారు. అదే అమూల్ డైరీ వల్ల రైతులకు 43 రూపాయలు ఇచ్చి కొనుగోలు చేసి వినియోగదారులకు 68 రూపాయలకి అమ్ముతూ అటు ప్రజలకు ఇటు రైతులకు సహాయం చేస్తున్నారని, ఇలాంటి ప్రజా ఉపకారం ఉన్న అమూల్ పాల డైరీని మూయకూడదని డిమాండ్ చేశారు. ఈ సమస్యపై ఎర్రవారిపాలెం చిన్నగొట్టగల్లు రైతులు 2 సార్లు జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం వద్ద ధర్నా చేసిన అధికారులు, కలెక్టర్ ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టకుండా సమస్యను పరిష్కరించకుండా నిర్లక్ష్యంగా ఉండడం బాధాకరమని అన్నారు. అందుకోసమే అమూల్ పాల డైరీని యథాతథంగా కొనసాగించకపోతే హెరిటేజ్, శివశక్తి, దొడ్ల, తిరుమల, గోకుల, సంగం, బంగారుపాలెం డైరీలకు పాలు పోయనీయకుండా అడ్డుకుంటామని ఆయన హెచ్చరించారు. సబ్ కలెక్టర్ దేవేందర్ రెడ్డి స్పందిస్తూ సంబంధిత అమూల్ పాల డైరీ వారికి ఫోన్ చేసి సమాచారం తెలుసుకుని ఈ విషయంపై కలెక్టర్తో చర్చించి పాడి రైతులకు న్యాయం చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఈ వినతి పత్రం ఇచ్చిన వారిలో సిపిఐ జిల్లా కార్యదర్శి పి మురళి, కార్యవర్గ సభ్యులు చిన్నం పెంచులయ్య, కె రాధాకృష్ణ, బి నదియా, సిపిఐ నగర కార్యదర్శి జె విశ్వనాథ్, నాయకులు, పాల రైతులు పాల్గొన్నారు. ఈ రోజు ఈ రాష్ట్రంలో పాలు సేకరణలో ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లాలో రోజుకి 35 లక్షల లీటర్ల పాలు వస్తూ ఉన్నాయి. ఈ పాలుని ప్రైవేట్ డైరీలు మోస్తా ఉన్నాయి. మోసం చేస్తామని చెప్పి గత ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గుజరాత్ లో ఉన్నటువంటి అమూల్ డైరీని తీసుకొచ్చి ఈ జిల్లాలో విజయ డైరీ ఉన్న స్థలాన్ని, బిల్డింగ్ లు హ్యాండ్ చేసి రైతుల దగ్గర నుంచి పాలు సేకరణ చేస్తా ఉన్నారు. కానీ రేపు అనగా 20వ తారీఖు నుంచి మేము పాలు సేకరణ చేయము అని అమూల్ డైరీ వాళ్ళు పాలు పోస్తున్న రైతులకు అందరికీ లేదా పాల సెంటర్లకు అందరికి మెసేజ్ పంపించారు. దీని అర్థం ఏందో అర్థం కాని పరిస్థితి ఉంది. మేము 17వ తారీఖున మదనపల్లి అమూల్ డైరీ హెడ్ క్వార్టర్ ఆఫీస్ ముందు ధర్నా చేసి వాళ్ళ పాలు వ్యాన్లు పానీయకుండా నిలిపితే మాకు ప్రభుత్వం సహకారం చేయడం లేదు, మాకు ఇబ్బందిగా ఉంది కాబట్టి మేము పాలు సేకరణ చేయలేమని చెప్పి వాళ్ళు చేతులు చేస్తున్నారు. చంద్రబాబు నాయుడిని ఈ జిల్లా ముఖ్యమంత్రిగా ఈ పాలు పోసే రైతులను ఆదుకోమని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. అమూల్ డైరీ పాలు 8.3 శాతం ఉంటే 43 రూపాయలు లీటర్కి ఇస్తున్నారు. అదే హెరిటేజ్ అయినా, దొడ్ల అయినా, తిరుమల అయినా, శివశక్తి అయినా 35 రూపాయలు, 36 రూపాయలు కూడా ఇవ్వడం లే. మా పాలు నిలిపేస్తామని చెప్తున్నారని అయినా ప్రభుత్వం పట్టించుకోవాలి. అందుకోసం ఈ రోజు వచ్చాం, చెప్పాం, అధికారులు చెప్పడం జరిగింది. ఏమాత్రం స్పందన లేదు. ఇదే కొనసాగితే ప్రైవేట్ డైరీలు పోయే పాలు కూడా ఆపేస్తాం, హెరిటేజ్ డైరీ పోయే పాలు కూడా ఆపేస్తాం. చంద్రబాబు నాయుడు వెంటనే స్పందించాలా. ఆధునీకరించిన తిరుపతి బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా టీపీ ఏరియా శాఖను ఆ బ్యాంకు జోనల్ మేనేజర్ మరియు జోనల్ హెడ్ రితేష్ కుమార్ ప్రారంభించారు. తిరుపతి గ్రూప్ థియేటర్స్ ఎదురుగా గల బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా టీపీ ఏరియా బ్రాంచ్ను అత్యాధునిక హంగులతో ప్రజలకు అవసరమైన సౌకర్యాలతో ఆధునీకరించారు. సోమవారం ఉదయం ఆధునీకరించిన బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా టీపీ ఏరియా బ్రాంచ్ను ఆ బ్యాంక్ జనరల్ మేనేజర్ మరియు జోనల్ హెడ్ రితేష్ కుమార్, అసిస్టెంట్ మేనేజర్ మరియు తిరుపతి రీజనల్ హెడ్ టి అమర్నాథ్ రెడ్డి, బ్యాంక్ సీనియర్ మేనేజర్ మునిశేఖర్లతో కలిసి రిబ్బన్ కట్ చేసి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా జనరల్ మేనేజర్ మరియు జోనల్ హెడ్ రితేష్ కుమార్ మాట్లాడుతూ హైదరాబాద్ రీజియన్లో తిరుపతి బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా టీపీ ఏరియా బ్రాంచ్ అత్యధిక భాగస్వామ్యం కలిగి ఉందని, బ్యాంక్ అందిస్తున్న ప్రయోజనాలను ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు.
Today we are inaugurating this new premises of TP area. Because, Tirupati is definitely one of the prestigious region of our zone. Hyderabad zone typically consists of both the state, Telangana as well as AP state, and Tirupati is contributing heavily. I urge upon all the customers and even non-customers to come and enjoy the services of Bank of Baroda. You name anything, Bank of Baroda offers all the financial services, and since we are a public sector bank, we participate in all government schemes. Whatever you name it, we are there. So do avail the services and do demand the services from our branches, all our branches, not only TP area branches, all the branches of Tirupati regions, or for that matter any branches in India. Thank you. తిరుపతి రీజనల్ హెడ్ పి అమర్నాథ్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ తిరుపతి టీపీ ఏరియాలో ఉన్న తమ బ్రాంచ్ శాఖను ఆధునీకరించి స్టేట్ ఆఫ్ ఆర్ట్ మోడర్న్ టెక్నాలజీలో భాగంగా ఆధ్యాత్మిక సాంకేతిక సౌకర్యాలతో ఆధునీకరించబడిందని, దేశంలోనే 2వ అతిపెద్ద బ్యాంకుగా బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ప్రజలకు సేవలు అందిస్తోందని, బ్యాంక్ అందిస్తున్న సేవలను ప్రజలు విరివిగా ఉపయోగించుకుని ఆర్థిక అభివృద్ధిని సాధించాలని అభిలషించారు. తిరుపతి పట్టణంలో ప్రజలందరికీ నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను సార్. ఈరోజు మనకు బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా తిరుపతి రీజన్ లో ఉన్నటువంటి తిరుపతి పట్టణంలో టీపీ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి ప్రిమైసెస్ని కొత్త ప్రిమైసెస్గా స్టేట్ ఆఫ్ ఆర్ట్ మోడర్న్ టెక్నాలజీతో ఈరోజు స్టార్ట్ చేయడం అనేది, మీకు అందరికీ తెలుసు బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ బ్యాంకులో 2వ అతిపెద్ద బ్యాంకు. తిరుపతిలో మనకు ఆల్మోస్ట్ 4 శాఖలు ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. అందులో మనకు తిరుపతి మెయిన్ బ్రాంచ్ తర్వాత టీపీ ఏరియాలో ఉన్న బ్రాంచ్ని చాలా ఆధునీకరణతో మంచి స్టేట్ ఆఫ్ ఆర్ట్ టెక్నాలజీతో స్టార్ట్ చేయడం అనేది తిరుపతి ప్రముఖుల పట్టణంలో ఉన్న ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను సార్. ఈ బ్రాంచ్ యొక్క సౌకర్యాలను విరివిగా ఉపయోగించుకొని అందరూ ఆర్థికాభివృద్ధి చెందాలని అందరినీ మనసారా కోరుకుంటున్నాను. బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా టీపీ ఏరియా బ్రాంచ్ మేనేజర్ మునిశేఖర్ మాట్లాడుతూ వినియోగదారులకు మరింత మెరుగైన సౌకర్యాలు, త్వరితగతిన లావాదేవీలు నిర్వహించేందుకు వీలుగా టీపీ ఏరియా బ్రాంచ్ను ఆధునీకరించడం జరిగిందని, ప్రజలకు అన్ని రకాల బ్యాంకు ఖాతా సేవలు, రుణాలు అందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని, ప్రభుత్వ పథకాల ద్వారా అందించే రుణాలకు కూడా బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా టీపీ ఏరియా బ్రాంచ్ శాఖ సహకారం అందిస్తుందని తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో బ్యాంకు ఖాతాదారులు ఎం వేణుగోపాల్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు మా బ్రాంచ్ రీఫర్బిష్మెంట్ చేసి మళ్ళీ ప్రారంభించినందుకు గాను మా జనరల్ మేనేజర్ గారికి, మా రీజనల్ మేనేజర్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము. కస్టమర్స్కి మరింత సౌకర్యవంతమైన సేవలు, మంచి ఫెసిలిటీస్ కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో మన రాయలసీమలో అనేక బ్రాంచులని మా ఆర్ఎం గారు మా యొక్క జోనల్ హెడ్ సహకారంతో ప్రారంభిస్తున్నారు. అన్ని రకాల సేవలు, ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి. మీకు లోన్స్ కానివ్వండి, డిపాజిట్స్ కానివ్వండి, గవర్నమెంట్ ప్రోడక్ట్స్ కానివ్వండి, శాలరీ అకౌంట్స్, బిజినెస్ పీపుల్స్కి కావాల్సిన అన్ని సౌకర్యాలు, ఎంఎస్ఎంఈ లోన్స్, అగ్రికల్చర్ ప్రోడక్ట్స్ కానీ, సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్కి సంబంధించింది కానీ, అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ చేపట్టేటువంటి అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలకి మా బ్యాంకు వారధిగా ఉంది. అన్ని సౌకర్యాలని మా జనరల్ మేనేజర్ గారు చెప్పినట్లు మీరు అవైల్ చేసుకుని మీ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ని మీరు చూడొచ్చు. ఫోటోగ్రఫీ దినోత్సవం వేడుకలను పురస్కరించుకొని నవజీవన్ బ్లైండ్ స్కూల్లో అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించడం చాలా సంతోషకరంగా ఉందని తిరుపతి ఫోటోగ్రాఫర్ అండ్ వీడియోగ్రాఫర్ అసోసియేషన్ సభ్యులు అన్నారు. తిరుచానూరు సమీపంలో గల నవజీవన్ అందుల పాఠశాలలో ఫోటోగ్రఫీ దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ముందుగా నవజీవన్ పాఠశాల పిల్లల చేత కేకును కట్ చేయించి అందరికీ పంచిపెట్టారు. ఆ తర్వాత పిల్లలకు అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు రాంబాబు మాట్లాడుతూ ఆగస్టు 19న 185వ ప్రపంచ ఫోటోగ్రఫీ దినోత్సవం సందర్భంగా తిరుపతి ఫోటోగ్రాఫర్స్ అండ్ వీడియోగ్రాఫర్స్ అసోసియేషన్ తరపున అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించడం చాలా సంతోషకరంగా ఉందని అన్నారు. కెమెరా సృష్టికర్త అయిన లూయిస్ డాగ్రేను స్మరించుకోవడం ప్రతి ఒక్క ఫోటోగ్రాఫర్ బాధ్యత అని అన్నారు. అసోసియేషన్ కోశాధికారి పురుషోత్తం రాజు మాట్లాడుతూ రాబోయే కాలంలో అసోసియేషన్ తరపున మరిన్ని అన్నదాన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తామని అన్నారు. సభ్యులకు ఏ సమస్య వచ్చినా తిరుపతి ఫోటోగ్రాఫర్ అండ్ వీడియోగ్రాఫర్ అసోసియేషన్ అండగా నిలబడుతుందని భరోసా ఇచ్చారు. ఇక అవకాశం కల్పించినందుకు నవజీవన్ అందుల పాఠశాల యాజమాన్యానికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధాన కార్యదర్శి ఎస్ ఆదిశేషయ్య నాయుడు, ఉపాధ్యక్షులు గురుమూర్తి, ఏపీపీడబ్ల్యూ అసోసియేషన్ జాయింట్ సెక్రటరీ ప్రవీణ్ కుమార్, సీనియర్ ఫోటోగ్రాఫర్ జెజే శంకర్, నాగేంద్ర కుమార్, మధుసూదన్ రెడ్డి, ప్రతాప్, తులసి, మునిరామ్, శంకర్, మహేష్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
ఆగస్టు 19వ తారీఖున ప్రపంచ ఫోటోగ్రాఫర్స్ దినోత్సవం సందర్భంగా తిరుపతి ఫోటోగ్రాఫర్స్ వీడియోగ్రాఫర్స్ అసోసియేషన్ తరఫున నవజీవన్లో వృద్ధులకు, వికలాంగులకు, అంధులకు మరియు ఇతరులకు అన్నదాన కార్యక్రమం జరగడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమం జరిపించడం మాకెంతో సంతోషంగా ఉంది. ఆగస్టు 19వ తేదీన ప్రపంచ ఫోటోగ్రాఫర్ దినోత్సవం సందర్భంగా తిరుపతి ఫోటోగ్రాఫర్ వీడియోగ్రాఫర్ అసోసియేషన్ తరఫున ఏదో ఒక కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఈ రోజున ఈ నవజీవన్లో వృద్ధులకి అన్నదానము, బ్లైండ్ పీపుల్స్కి అన్నదానం చేయడం జరిగింది. ఇలా చేయడం వలన మా యూనియన్కి, మా కూడా యూనియన్ మెంబర్స్కి అందరికీ చాలా సంతోషంగా ఉన్నది ఇక్కడ జరిగినందుకు. రాఖీ పౌర్ణమి లేక రక్షాబంధన్ రాఖీ పండుగగా పిలువబడే ఈ పండుగ సోదర సోదరీమణులు అత్యంత పవిత్రంగా వారి బంధం పటిష్టంగా ఉండాలని జరుపుకుంటారని బీజేపీ సీనియర్ నాయకులు గుండాల గోపీనాథ్ రెడ్డి అన్నారు. సోమవారం రాఖీ పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని బీజేపీ మహిళా మోర్చా నాయకురాలు కళ్యాణి, టీడీపీ నాయకురాలు కళావతిలు, గుండాల గోపీనాథులతో పాటు పలువురు నేతలకు రాఖీ కట్టి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. అనంతరం స్వీట్లు పంచిపెట్టి ఆశీర్వచనం అందజేశారు. ఈరోజు రాఖీ పౌర్ణమి సందర్భంగా కళ్యాణి గారు అలాగే కళావతి గారు వారి ఇరువురు స్థానికంగా మమ్మల్ని అందరినీ పిలిచి ఈరోజు రాఖీ పౌర్ణమి ఘనంగా జరుపుకున్నాము. వారు మాకు అంతా రాఖీ కట్టి స్వీట్లు మాకు ఇచ్చారు. చాలా సంతోషంగా ఉంది. రాఖీ పౌర్ణమి సోదర భావానికి ప్రతీక రాఖీ పండుగ. ఈ రాఖీ పండుగ రోజు అక్కా చెల్లెళ్ళు, అన్నా తమ్ముళ్ళకి రాఖీ కట్టి వారిన్న సోదరి ప్రేమాభిమానాలను దీనిలో రాఖీ పండుగ రోజు తెలియపరుచుకుంటారు. అన్నకు చెల్లె, అక్కకు తమ్ముడు ఈ సోదర భావంతో నేను నీకున్నాను, నాకు నువ్వు ఉన్నావు అనే రక్షతో ఈ రాఖీ పండుగను జరుపుకుంటాము. ప్రతి ఒక్కరూ మనమందరూ ఒకరికొకరు రక్షగా ఉండి మనమందరూ కలిసి దేశానికి రక్షగా ఉండాలని ఈ రాఖీ పండుగ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరికి రాఖీ పండుగ శుభాకాంక్షలు. కలకత్తాలో జూనియర్ వైద్యురాలపై అత్యాచార ఘటనను ఖండిస్తూ సూలూరుపేట వై జంక్షన్ నుంచి హోలీ క్రాస్ గొడవల వరకు వైద్య విద్యార్థులు మరియు వైద్య సిబ్బంది కొవ్వొత్తుల ర్యాలీ ద్వారా తమ నిరసనను తెలియజేశారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ వైద్యురాలిని అత్యాచారం చేసిన నిందితులను వెంటనే కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేశారు. డాక్టర్ల భద్రతకు ప్రభుత్వమే చర్యలు చేపట్టాలని వారు ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. ఆమె చనిపోతూ తమ వీడియో సెల్ఫీ ద్వారా తెలియపరిచిన ఘటనను ఎవరూ అడ్డుకోలేకపోయారని దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా అధికారులు శిక్షను కఠినంగా అమలు పరచాలని తెలిపారు. ఆ అమ్మాయి లాస్ట్ లో వీడియో తీసి మరీ చచ్చిపోయింది అంటే దాని అర్థం ఏంటి? నేను జస్టిస్ చేసుకోలేకపోతున్నాను, నేను కాపాడుకోలేకపోతున్నాను, నన్ను కాపాడండి అని అమ్మాయి వీడియో తీసి పెట్టింది. దీనికి మనం ఖచ్చితంగా మనందరం ర్యాలీ చేసి వాళ్ళని ఉరి శిక్ష చేసేదాకా మనం ప్రొటెస్ట్ చేయాల్సిందే. ఇలా చేసే ప్రతి ఒక్కరిని ఉరి తీయాల్సిందే. ఇలాంటి సంఘటన ఆడబిడ్డకి జరగకూడదు. తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో సోమవారం శ్రావణ పౌర్ణమి సందర్భంగా శ్రావణ ఉపకర్మ వైభవంగా జరిగింది. ఇందులో భాగంగా ఉదయం 6 గంటలకు శ్రీకృష్ణ స్వామివారిని శ్రీ భూవరాహ స్వామివారి ఆలయానికి ఊరేగింపుగా తీసుకొచ్చి శ్రవణ తిరుమంజనం నిర్వహించారు. ఇందులో పాలు, పెరుగు, తేనె, కొబ్బరి నీళ్లు, పసుపు, చందనాలతో అభిషేకించారు. అనంతరం స్వామివారికి నూతన యజ్ఞోపవీతాన్ని సమర్పించి ఆస్థానం నిర్వహించారు. అనంతరం స్వామివారు ఊరేగింపుగా ఆలయానికి చేరుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ పేష్కర్ శ్రీహరి, అర్చకులు, ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు. సోమవారం ఉదయం వీఐపీ విరామ సమయంలో కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పలువురు ప్రముఖులు స్వామివారి సేవలో పాల్గొని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. సోమవారం ఉదయం వీఐపీ విరామ సమయంలో ఏపీ ఆర్థిక శాఖ మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ మరియు తెలంగాణ బీజేపీ ఎంపీ ధర్మపురి అరవింద్ వేరువేరుగా కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి సేవలో పాల్గొని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. దర్శన అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు వేదాశీర్వచనం అందించగా ఆలయ అధికారులు శ్రీవారి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేసి పట్టు వస్త్రంతో సత్కరించారు. అనంతరం ఆలయం వెలుపల మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ తిరుమల కంపార్ట్మెంట్లలోని క్యూ లైన్లలో చంటి పిల్లలకు పాలు, అల్పాహారం అందిస్తున్నారని తెలిపారు. చాలా కాలం అనంతరం భక్తులకు మెరుగైన సౌకర్యాలు పునరుద్ధరణ కావడం చాలా సంతోషంగా ఉందని అన్నారు.
గత 5 ఏళ్లలో ఆందోళన, భయం నీడల మధ్య ప్రజలు నలిగిపోయారని స్పష్టం చేశారు. ప్రజా అభీష్టంకు అనుగుణంగా నడిచే పాలన చంద్రబాబుకే సాధ్యమన్నారు. టీటీడీ పరిపాలనా భవనంలో ఫైల్స్ దగ్ధంపై విచారణ జరుగుతోందని మీడియాతో వెల్లడించారు. టీటీడీలో ప్రక్షాళన మార్పులు స్పష్టంగా తెలుస్తోందన్నారు. ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత స్వామివారి దర్శనం చేసుకోవడానికి రావడం జరిగింది. నిన్న సాధారణ భక్తులు వెళ్ళేటువంటి 300 రూపాయల క్యూలో వెళ్ళడం జరిగింది. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పాలనలో ప్రక్షాళన మార్పు స్పష్టంగా కనపడింది నాకు. భక్తులందరినీ క్యూలో పోతూ సామాన్య భక్తులందరినీ కూడా మాట్లాడుతూ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి చిన్నపిల్లలకి పాలు ఇవ్వడం, లేట్ అయినప్పుడు ఏదో ఒక ఫుడ్ సప్లై చేయడం, ఇవన్నీ తిరిగి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వాళ్ళు ప్రవేశపెట్టారు. చాలా సంతోషం. చాలా కాలంగా ఇది ఆగిపోయి అనేక మంది భక్తులు క్యూలో ఇక్కట్లు పడి చిన్నపిల్లలు ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి సంఘటనలు ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా మార్పు మొదలైంది. ఇది ధర్మ పరిరక్షణలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి అత్యంత ప్రాధాన్యతనిస్తుంది. ఈ క్షేత్రంలో ఉన్నటువంటి ఆగమ శాస్త్రాల ఆదేశాల మేరకు ఇక్కడ నడపబడుతుంది అనేటువంటిది నమ్మకం ఇవాళ మా అందరికీ ప్రత్యక్షంగా కళ్ళ ముందు కనపడతా ఉంది. మేము జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చూస్తూ ఉంటాం. అట్లానే రాష్ట్రంలో కూడా మార్పు స్పష్టంగా కనపడుతుంది. ప్రజలు మొట్టమొదటిసారి ఒక స్వేచ్ఛా వాతావరణాన్ని అనుభవిస్తున్నారు. 5 ఏళ్ల పాలనలో ఏదో తెలియని ఆవేదన, తెలియని భయం నీడన గడుపుతున్నటువంటి బతుకులు ఇవాళ స్వేచ్ఛగా తమ భావ వ్యక్తీకరణ చేసేటువంటి అవకాశం వచ్చింది. ఎవరినైనా మాట్లాడేటువంటి అవకాశం, ప్రభుత్వాన్నైనా ప్రశ్నించేటువంటి అవకాశం, అన్నింటినీ ఇవాళ కల్పించింది చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం. ఇది ప్రజాస్వామ్యం అంటే. ప్రజలు వేరు, పాలకులు వేరు కాదు. ప్రజల ఆలోచన ప్రకారం నడిచేటువంటిదే ఈ ప్రజాప్రభుత్వం, చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలన అనేది స్పష్టం చేయదలుచుకుంది. జనరల్గా పాలిటిక్స్ మాట్లాడకూడదు, కానీ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది కాబట్టి తప్పకుండా ప్రభుత్వం చాలా సీరియస్గా తీసుకుంది. మీరు చూశారు ఈ పూర్వ యాస్ట్వైల్ చిత్తూరు డిస్టిక్లో ఏం జరిగింది అనేటువంటిది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా దీన్ని ఏ రకంగా కట్టడి చేయాలనేటువంటి ప్రణాళిక ప్రభుత్వం ఇప్పుడే ఆలోచన మొదలుపెట్టింది. ఏ ఫైల్ సంరక్షణ ఎవరి చేతుల్లో ఉంది అనేటువంటి సంరక్షకుడికే బాధ్యతను పెట్టడం జరుగుతుంది. ఏ ఫైల్స్ ఎవరితో ఉన్నాయనేటువంటిది లిస్ట్ వేసుకుని ఆ ఫైల్ సంరక్షణ బాధ్యత ఆ సంబంధిత అధికారులదే అవుతుంది. ప్లస్ ఈ సంఘటనల పట్ల కూడా ప్రభుత్వం చాలా సీరియస్గా ముందుకెళ్తుంది. అందరికీ తెలుగు ప్రజలు ప్రత్యేకంగా ఆంధ్రలో నూతన గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయింది. అందరికీ శుభాకాంక్షలు. రాఖీ పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు భారతీయులందరికీ, హిందువులందరికీ. దేవుణ్ణి ఒకటే ప్రార్థించిన, మన చుట్టుపక్కల దేశాలు ఏదైతే జరుగుతూ ఉన్నాయో, తిరుమల తిరుపతి నుంచి అమెరికాలోని టెక్సస్ దాకా హిందువులందరికీ జ్ఞానోదయం కలిగించి ఐక్యంగా ఉండి భారతావనిని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనం అందరం తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటూ, ఆ భగవంతుని కూడా ఆ విధంగా అందరికి కూడా ఆశీర్వచనం ఇవ్వాల్సిందిగా కోరినారు. బంగ్లాదేశ్ ఏదో వేరే దేశం కాదు, అఖండ భారతంలో ఒక భాగమే. నిన్న మొన్నటి దాకా మన ప్రాంతమే. అక్కడ జరిగినప్పుడు ఇక్కడ కూడా జరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి మరీ రిపీట్ చేస్తున్న, అమెరికాలోని టెక్సస్ వరకు తిరుమల తిరుపతి నుంచి అందరి హిందువులకి జ్ఞానోదయం కల్పించాల్సిందిగా దేవుణ్ణి కోరుకుంటూ అందరిని ఐక్యంగా ఉంచాల్సిందిగా నేను కోరడం జరిగింది. సోమవారం ఉదయం విఐపి విరామ సమయంలో ఆయ్ చిత్ర బృందం సభ్యులు తిరుమల శ్రీనివాసుని దర్శించుకున్నారు. సోమవారం ఉదయం విఐపి విరామ సమయంలో ఆయ్ చిత్ర కథానాయకుడు నార్ని నితిన్, చిత్ర కథానాయికి నయన్ సారికలతో కలిసి చిత్ర బృందం సభ్యులు స్వామివారి సేవలో పాల్గొని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. అనంతరం ఆలయ అర్చకులు వేదాశీర్వచనం అందించగా ఆలయ అధికారులు శ్రీవారి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు. ఆలయం వెలుపల ఆయ్ మూవీ సక్సెస్ అయ్యిందని, అందుకే స్వామివారిని దర్శించుకున్నామని హీరో నార్ని నితిన్ అన్నారు. త్వరలో మార్ట్ మూవీ షూటింగ్ జరుగుతోందని, ఈ సంవత్సరంలోనే విడుదలవుతుందని నితిన్ పేర్కొన్నారు. మా ఆయ్ సినిమా సక్సెస్ అవ్వడం వల్ల ఈరోజు వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకోవడం జరిగింది. వెరీ హ్యాపీ అండి. మా సినిమా బాగా ఆడుతుంది బయట. వెరీ హ్యాపీ. దేవుడికి కూడా చాలా రుణపడిపోయి ఉంటాను. ఎందుకంటే ఫస్ట్ సినిమా మ్యాడ్ హిట్ అయినప్పుడు కూడా ఇక్కడికే వచ్చాను. ఇప్పుడు ఆయ్ సినిమా హిట్కి కూడా ఇక్కడికే వచ్చాను. ఇక పైన ఏ సినిమాకైనా ఇక్కడికే వద్దామని మొక్కుంటున్నాను.
మ్యాట్ 2 జరుగుతుందండి. సో మ్యాట్ 2 కూడా తొందరలో ఈ సంవత్సరంలో చూస్తారు మీరంతా. నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను. సక్సెస్ అయినందుకు మనం ఇక్కడికి వచ్చాను, తిరుపతి బాలాజీ వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్కి. అండ్ ఐఎమ్ రియలీ లక్కీ, ఐ ఫీల్ రియలీ లక్కీ టు గెట్ ద దర్శన్ సో నైస్లీ అండ్ ఐఎమ్ జస్ట్ హ్యాపీ. థ్యాంక్ యూ అండ్ రియలీ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ ఇట్. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. 1570 కోట్ల పెట్టుబడితో 8480 మంది యువతకు ప్రత్యక్ష మరియు పరోక్ష ఉద్యోగ ఉపాధి కల్పన దిశగా 16 పరిశ్రమలకు ప్రారంభోత్సవాలు చేసిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు. ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదికకు 101 అర్జీలు. ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదికలో వచ్చిన అర్జీలను నిర్దేశిత సమయంలోగా అర్థవంతంగా పరిష్కరించాలి. అధికారులకు సూచించిన తిరుపతి జిల్లా డిప్యూటీ కలెక్టర్లు రామ్మోహన్, దేవేందర్ రెడ్డి. అమూల్ పాల డైరీని యథాతథంగా కొనసాగించాలి. జిల్లాలో ఉన్న పాడి రైతులను ఆదుకోవాలి. ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతు సంఘం రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు ఏ రామానాయుడు డిమాండ్. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.